주님 안에서 평안하셨습니까? 10월 넷째 주 FCTV 뉴스입니다. 우리 교회의 내년도 목회사역 정비와 방향성 설정을 위한 2019년도 목회 전략회의가 24일 이영훈 목사의 주재 아래 CCMN 국제회의실에서 있었습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 전합니다. 목회전략회의에는 각 부서의 국장 및 지직할 성전, 직속지교회 담임 목사, 대교구장 등이 참석해 올 한 해 우리 교회 사역을 점검하고 내년도 목회 방향과 지속 부흥을 위한 대안을 찾는 시간이었습니다. 회의를 주재한 이영훈 목사는 모두 발언을 통해 교회 조직 전체가 한마음 한뜻이 되어 나가자고 말했습니다. 앞으로 교회의 모든 부서가 같이 협력을 해야 되고 이제는 전체가 다 같이 협력해서 일사불란하게 열정을 회복하고 팀 미니스트리를 이뤄서 달려나가야 할 것입니다. 여기에 더해 희망의 70년을 향한 우리 교회의 5대 과제를 제시했습니다. 이어 교무국과 총무국, 격리국, 방송국, 70주년 발전계획단 순으로 주요 현황 보고가 있었고 직속지교회와 지직할 성전, 대교구와 각 부서의 사역 계획 보고가 진행됐습니다. 빠르게 변하는 시대 상황에 발맞춘 노력도 더해질 것으로 보입니다. 이영훈 목사는 복음의 본질은 지키되 전하는 방법은 끊임없이 고민해야 한다며 청소년과 청년들의 소통 창구인 유튜브를 활용해 다음 세대의 부흥을 꾀하고 언제 어느 곳에서든 복음을 접할 수 있도록 콘텐츠를 개발하라고 관련 부서에 지시했습니다. 우리 교회도 강한 메시지를 나온 유튜브들을 5분짜리를 많이 개발해가지고 좀 믿지 않은 사람들이 보는. 새로운 비전과 목표 아래 준비되는 2019년도 교회 사역. 교회 공동체 구성원 모두의 기도와 협조가 필요합니다. FCTV 뉴스 심지혜입니다. 일본 1천만 구령사역의 선봉에 선 순복음 일본 총회는 22일부터 사흘간 이영훈 목사를 주강사로 초교파 교역자 세미나 및 2018년도 총회를 가졌습니다. 이소정 리포터가 전해드립니다. 순복음 동경교회에서 열린 초교파 교역자 세미나에는 우리 선교사들뿐 아니라 타교단과 선교단체에서 파송받은 선교사들, 그리고 일본 교회 목회자들이 참석했습니다. 교회 성장과 리더십을 주제로 열린 세미나는 이영훈 목사와 함께 한국교회 중직 목회자들인 고명진, 한기채, 박성민 목사 등이 강사로 참여했습니다. 22일 첫 번째 세미나를 인도한 이영훈 목사는 일본 교회의 선교 사명을 강조했습니다. 일본에 큰 부흥이 일어나려면 일본의 교회들이 성령 충만한 교회가 되어서 선교하는 교회가 되어야 합니다. 오후에 마련된 성령대망에는 월요일임에도 은혜를 사모하는 많은 성도들이 참여해 성황을 이뤘습니다. 이영훈 목사는 하나님의 마음을 움직이는 눈물의 기도를 역설했습니다. 우리가 눈물의 기도를 드리면 주님의 응답이 반드시 속히 다가온다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 우리는 주 앞에 나올 때마다 눈물의 기도를 드려야 됩니다. 설교 후 참석자들은 성령의 충만함과 일본 1천만 구령을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 저희 일본 교회에 많은 위로가 되고 큰 부흥이 예수님의 이름으로 일어날 것을 믿습니다. 23일 열린 총회에서 회계보고와 감사보고 등 회무 처리가 진행됐고 5명의 목사 안수식이 있었습니다. 교단과 교파를 초월해 일본 복음화란 한 목표 아래 모인 사역자들의 선한 경주에 응원의 박수를 보냅니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 순복음의 기업인과 소상공인, 전문인들의 모임인 순복음 비즈클럽은 26일 이영훈 목사를 주강사로 축복예배 및 제1회 정기총회를 가졌습니다. 윤건희 리포터가 취재했습니다. 순복음 비즈클럽은 2016년 6월 이영훈 목사의 기도 가운데 창립됐습니다. 선교 제한 국가의 효율적인 선교를 위해 전문가 그룹의 공간이 필요했고 4차 산업혁명기 복음화 운동의 다변화를 위해 만들어졌습니다. 감사하고 감사합니다. 총회에 앞서 드린 축복예배에서 이영훈 목사는 주님이 주신 거룩한 꿈을 이루는 비즈클럽이 되자고 설교했습니다. 순복음 비즈클럽은 각 분야의 리더들을 모아서 기독교 정신으로
한국과 세계를 변화시켜 나갈 꿈을 가져야 됩니다. 통일 시대를 열어갈 꿈을 가져야 됩니다. 그리고 그 꿈을 위해서 몸부림쳐야 합니다. 안정복 장로의 사회로 시작된 총회에선 감사보고, 사업보고, 회계보고 등 회무가 처리됐고 2019년 임원 임명 및 기구조직, 사업계획 등이 상정돼 논의했습니다. 이영우 목사는 신임 회장 이상준 장로와 회장단의 임명장을 줬고 안정복 장로에게 감사패를 주었습니다. 비즈니스계의 예수 그리스도의 선한 영향력을 넓혀가고 있는 순복음 비즈클럽의 도약이 기대됩니다. FTV 뉴스 윤건입니다. 의료분과위원회와 세계실명예방단은 21일 양일간 전남 여수시 금오도에서 사랑의 의료봉사를 갖고 돌아왔습니다. 김선태 리포터가 전합니다. 우리 교회 세계실명예방단은 서울에서 여수까지 5시간 차로 이동한 후 배편을 이용해 금오도의 우왕리교회에서 섬 주민들에게 의료봉사를 실시했습니다. 우왕리교회는 우리나라 최초 7인의 목사 중 한 분이신 이기품 목사가 5대 담임 목사로 사역하다 일제강점기 신사참배 반대와 복음 전파를 이유로 옥고를 치르고 순교한 교회이기에 봉사자들의 각오는 남달랐습니다. 섬에 도착한 세계실명예방단은 우왕리 교회에 진료소를 마련했습니다. 이번 의료봉사에는 JC 빗소망 안과 내과와 한방 전문 의료진, 그리고 우리 교회 의료분과위원회 및 봉사자 등 29명이 함께했습니다. 섬에는 의료시설이 턱없이 부족하고 거동이 불편한 어르신들이 많아 의료 혜택을 받기 힘든 많은 주민들이 진료소를 찾았습니다. 좋은 안과 분이 오신다 그래서 이제 왔네. 먼 데서 여기까지 한사고 와서 고맙어요. 섬 특성상 바람과 모래로 인해 안과 질환이 많은 어르신들은 안과 진료를 받으며 감사의 뜻을 전했습니다. 내과 진료 후 환자 개개인에 맞는 처치와 투약 등 섬 주민들의 건강을 위해 최선을 다했습니다. 이번 의료봉사에는 초음파 기계까지 동원하며 어르신들을 세심하게 돌봤습니다. 한방 진료도 같이 진행되어 섬 주민들의 건강을 다방면으로 보살폈습니다. 화장실을 밑을 못 닦을 정도예요. 그런데 또 보니까 딱딱 가도 돌아가네. 세계실명예방단은 진료소를 찾은 300여 명의 섬 주민들을 정성으로 돌봤고 이들 육체의 치유뿐 아니라 영혼의 아픔까지 회복되기 위해 기도했습니다. 성도 여러분들의 후원과 기도, 그리고 당회장님, 그리고 원로 목사님께서 배려해 주셔서 이까지 내려와서 저희가 하나님의 주님의 사랑을 전하고 있습니다. 여러분들의 후원과 관심과 계속적인 지도 편달 부탁드리겠습니다. 앞으로도 세계실명예방단은 국내는 물론 전 세계의 소외된 이웃에게 예수 그리스도의 사랑과 복음을 전하는 일에 최선을 다할 것입니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 여의도 순복음 광명교회는 21일 이영훈 목사를 강사로 창립 18주년 및 장로 장립, 재직 임명 감사 예배를 드렸습니다. 이영훈 목사는 교회의 사명을 주제로 설교했습니다. 이날 광명교회에선 2명의 원로 장로 추대와 2명의 장로 장립, 3명의 안수 집사와 23명의 권사 취임, 48명의 서리 집사가 임명됐습니다. 제4차 운영위원회 회의가 21일 열렸습니다. 이날 회의에선 원로 연로 장로의 운영규정 개정권 등 7개의 안건이 상정돼 원안대로 처리됐습니다. 회의를 주재한 이영훈 목사는 남북관계와 북미관계의 진전 여부에 따라 재개될 조용기 심장전문병원에 대한 기대와 바람을 전하며 운영위원들의 기도를 당부했습니다. 이영훈 목사는 19일 태국 치앙마이 그레이스 인터내셔널 스쿨에서 사역하고 있는 스테판 앤더슨 목사와 환담했습니다. 21일에는 국제 오디오 성경 보급단체인 FCBH 앤서니 엔지 박사 일행을 접견했습니다. 이들은 우리말로 녹음된 오디오 성경을 북한에 보급하는 등 미전도 종족에 오디오 성경을 보내고 있습니다. 같은 날 이영훈 목사는 미국 켄터키주 윌모어에 있는 에즈버리 신학교 토마스 텀블린 박사 일행과 만나 교회 사역을 소개했습니다. 이들은 한국 내 영향력 있는 교회를 방문하며 교회 성장과 리더십을 연구하고 있습니다. 우리 교회 성도들의 사랑과 후원으로 무료 심장병 수술을 받은 말레이시아 어린이 5명과 보호자들이 21일 주일 3부 예배에 참석해 감사 인사를 전했습니다. 예배 후 이영훈 목사는 이들을 만나 기도해 주었고 건강한 삶을 살아가도록 축복했습니다.
우리 교회의 결제 시스템이 서면 결제에서 전자 결제로 바뀝니다. 16일 열린 지국장 대교구장 회의에서 이영훈 목사는 업무 효율성 제고를 위해 11월부터 전자결제를 시행할 것을 전하며 각 분과위원회와 특별위원회의 협조를 당부했습니다. 기독교 대한 하나님의 성회 전국장로 연합회는 25일 노원구 중계동에서 사랑의 연탄 나눔을 가졌습니다. 20여 명의 장로들은 5,000장의 연탄을 독거노인 등 저소득 가정 25가구에 온정을 배달했습니다. 이웃 사랑을 실천함으로 예수님의 사랑을 실천하고 함께 나누며 온 국민이 따뜻한 온종이 흐르는 그런 사회가 되었으면 좋겠습니다. 진짜 제일 좋아하고 연탄 볼 때만 뜨거운 물 취했네요. 쓰고. 교육훈련국은 23일부터 26일까지 제34회 마더스 드림을 진행했습니다. 마더스 드림은 여성으로서, 아내로서, 엄마로서 삶을 점검케 하고 자존감 회복과 아픈 마음의 회복을 돕고 있습니다. 전도 새가족부는 24일 2018년 전도 세미나를 가졌습니다. 태신자를 새 생명으로를 주제로 열린 이번 세미나에선 정유환, 김민철 목사가 강사로 나서 전도 전략과 방법을 소개했습니다. 참석자들은 하나님이 기뻐하시는 전도를 위해 신발이 닳도록 전도하자고 다짐했습니다. 전국교육자 선교회는 23일부터 다음 달 13일까지 제19기 기독교사 훈련을 갖습니다. 4주 동안 진행되는 이번 훈련은 전국의 초중고등학교의 전현직 교사들과 학부모들이 참석해 학교 복음화를 위한 지혜를 공유하고 이를 위해 간절히 기도하고 있습니다. 동대문 성전은 24일부터 26일까지 2018 겨울 신상품 축복 성회를 가졌습니다. 이은방, 국회의원, 이명근 목사를 강사로 열린 이 성회에서 성도들은 기도의 자리를 허락하신 하나님께 감사하며 삶의 한 걸음 한 걸음을 주님께 의탁했습니다. 마포 이대교구는 25일 3040과 함께하는 구부 연합예배를 드렸습니다. 같은 날 영등포 대교구도 가족 연합예배를 드렸습니다. 또 구로대교구와 양천대교구, 은평대교구도 남성 연합예배를 갖고 남성교구 부흥과 하나됨을 다짐했습니다. 10월 장로기도회가 19일 한소망교회 류영모 목사를 강사로 있었습니다. 류영모 목사는 늙어도 빛이 청청하니를 제목으로 설교했고 참석자들은 나라와 민족을 위해 우리 교회의 사명 감당을 위해 간절히 기도했습니다. 장로전도단은 21일 양서 순복음교회에서 140차 성령 충만 전도 성회를 가졌습니다. 성회에 앞서 전도단원들은 노방전도와 축포전도를 가지며 복음을 전했고 오후에 열린 성회에선 김태경 장로가 말씀을 전했습니다. 전도단원들은 성도들의 문제 해결과 병고침, 새신자들의 정착을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 한국성시와 환경운동본부는 14일 10월 원래회를 가졌습니다. 강사로선 김창수 목사는 예수님처럼을 제목으로 설교했고 회원들은 더욱 성령 충만하여 성시와 사명을 다해갈 것을 다짐했습니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 23일에는 동작대교구에서, 25일에는 마포 일대교구와 순복음 중동교회, 여의도 순복음 강남교회에서 성령 대방회를 가졌습니다. 이번 주 기도원에서는 성령 충만 영적 회복, 가을 기도 대성회가 진행됩니다. 오늘 10월 28일은 종교개혁을 기념하는 주일입니다. 마르틴 루터는 종교개혁이 한창 진행 중이던 1529년 내 주는 강한 성이요를 작곡하며 개혁의 불을 지폈습니다. 오늘 오후 5시 KBS홀에서 우리 교회 베들레헴 찬양대가 종교개혁과 한국교회 연합을 위한 음악회를 개최합니다. 성도 여러분들의 많은 성원과 참여를 부탁드립니다. 지금까지 FCTV 뉴스였습니다. 요즘 일교차가 매우 큽니다. 외출 시 따뜻한 옷 한 벌 챙기셔야겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.
할렐루야. 권능의 능력의 이름이며 우리의 생명의 이름은 그 예수 그리스도 이름을 우리가 마음으로 찬양할 때 오늘 우리 가운데 역사하실 그 하나님의 은혜로 우리의 마음 가운데 큰 기쁨으로 하나님의 충만한 은혜로 하나님을 높이며 그 영광의 이름이 주일 3부 예배 가운데 충만히 나타나기를 예수 이름으로 축복드립니다. 사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리니 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. 우리 하나님 앞에 큰 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리를 죄에서 구하시며 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 나 구원 얻었네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 우리를 주께서 구했으니 이전에 행하던 악한 일과 주하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네. 아멘. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었으니 이웃이 장난을 벗을 때도 겁날 것 없겠네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를
넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품을 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소서. 내가 매일 십자가 더 가까이 가오니 그새 주의 그린 복을 입어서 나를 접게 하소서. 주의 보좌로 나갈 때에 어찌하니 기쁠까. 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다. 내가 매일 십자가 더 가까이 가오니 그새 주의 그린 볼을 띄워서 나를 접게 하소서. 우리 그 주의 넓은 사랑을 증명할 자 없으며 주가 주시는 참된 기쁨도 헤아릴 수 없도다. 내가 매일 십자가 더 가까이 가오니 그새 주의 그린 볼을 띄워서 나를 접게 하소서. 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사시고 무덤에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정되시 전혀 없네. 사랑의 주내 할 길도 하니 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네. 주 안에서 거듭난 생명 도우시니 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 예수님의 도우심을 믿으며 살리. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정되시 전혀 없네. 사랑의 주내 할 일임도 하니 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네. 그 언젠가 주의 때까지 주를 위해 싸우리라. 생명의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길을 지켜주시리. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정되시 전혀 없네. 사랑의 주내 한 일임도 하니 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네. 우물가의 여인처럼 난 구했네. 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀 내 세뇌와
주님 앞에 올려드립니다. 갈급한 심령 가운데 성령의 은혜를 놓아여 주시고 말씀 위에 성령의 능력을 놓여달라고 우리 주 이름을 세 번 외치며 합심해서 기도하며 나가겠습니다. 주여 주여 주여. 하나님, 이 시간 갈급한 심령으로 주님 앞에 나왔습니다. 이 시간 은혜의 단비를 부어 주옵소서. 오직 성령 하나님으로 충만케 하여 주옵소서. 하나님, 이 주일 삼부 예배가 하나님의 기쁘시게 하는 예배로 세워지게 하심을 감사합니다. 하나님, 귀한 말씀에 성령의 기름 부심을 더하여 주시옵시고 우리 당의장 목사님 말씀 가운데 살아계신 하나님의 능력을 힘입어 담대함으로 생명의 말씀을 전하시기에 부족함이 없도록 하나님 충만케 하여 주옵소서. 성령 하나님 역사하여 주옵소서. 하나님, 주님의 밝은 빛을 우리 안에 비춰주시고 거룩하신 생명의 은혜를 공급하여 주실 줄 믿습니다. 하나님, 이 성전 안에 주님의 이름을 찬양하며 그 영광을 의지하는 우리 귀한 성도님들 그 마음 가운데 그 삶 가운데 주님 충만케 하여 주옵소서. 주님 역사하여 주옵소서. 하나님을 향하여서 우리가 더욱더 갈급함으로 감사함으로 주님을 향하여 온전한 마음으로 나아갈수록 하나님 인도하여 주시길 감사합니다. 오 주님 영광 받아 주시옵소서. 오직 주님만 영광 받아 주시옵소서. 주여, 우리 영혼으로 주님을 높여드리며 그 이름을 찬양합니다. 주님 역사하여 주옵소서. 할렐루야. 찬양하라 내 영혼아. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous lever, c'est le numéro 1 dans un livre de cantiques.
Béni soit l'Éternel, de qui toute la bénédiction vienne, que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Citons ensemble le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, et ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le numéro 19 dans un livre de cantiques. Il y a des voix de louange et tous les gens sont très joyeux. Le nom du Père céleste est saint et très saint. Tous les gens du monde entier louent le Seigneur, le Dieu qui est très saint. Alléluia, Alléluia et Alléluia. Amen. Et la souveraineté du royaume de Dieu règne sur nous éternellement. Le royaume de gloire de Dieu est saint et très saint. Notre Seigneur qui est au siège sur le ciel, il domine sur le monde entier. Alléluia. 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 Amen. La providence de Dieu se réalise toujours selon sa volonté. La volonté de notre Père est sainte. Seigneur, viens tout de suite. Permets-nous d'avoir le jour de joie. Le jour de joie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Monsieur l'ancien Park Jong-le va prier maintenant. Tu es l'origine de toute bénédiction, notre Père, et maintenant nous sommes là devant toi. Merci beaucoup. Tu nous as permis ainsi d'avoir ce culte d'adoration. Merci. Permets-nous d'adorer notre Dieu en vérité et en esprit. Permets-nous toujours seulement de faire sentir le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous de vivre en tant que vrais chrétiens. Seigneur, nous souhaitons seulement parler et agir selon la volonté de Dieu, mais nous nous repentons de nos péchés. Nous n'avons pas bien suivi la volonté de Dieu. Permets-nous d'être pardonnés ainsi du péché. Permets-nous d'avoir la nouvelle force. Permets-nous aussi très bien d'accomplir la mission donnée par Dieu. Tu nous donnes ainsi l'espoir, Seigneur, et pitié de ce pays, de ce peuple. Que Dieu bénisse ainsi tous les dominateurs de la Corée, pour qu'ils très bien craignent l'Éternel, et aussi pour qu'ils très bien aussi règnent sur la Corée du Sud, ainsi avec l'intelligence de Dieu. Permets-nous aussi de créer aussi beaucoup de métiers, beaucoup de travail. Permets-nous aussi d'avoir aussi la paix durable sur la péninsule coréenne. Permet-nous de voir aussi la réunification de deux Corées. Il y a 60 ans, tu as établi cette église du plein évangile de Yoido. Merci beaucoup. Seigneur, que Dieu bénisse le pasteur émérite et le pasteur principal pour que l'église se développe
tous les jours. Seigneur, le pasteur principal va prêcher maintenant. Seigneur, permets-lui seulement l'onction du Saint-Esprit à travers sa prédication. Permets-nous aussi de changer notre pays et aussi permets-nous aussi d'avoir beaucoup de bénédictions de Dieu. À partir de l'école du dimanche jusqu'à l'association des anciens, Seigneur, que Dieu bénisse toutes les institutions appartenant à notre Église. Surtout que Dieu bénisse l'école du dimanche pour que tous les enfants grandissent très bien par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse aussi tous les professeurs de l'école du dimanche. Seigneur, que Dieu bénisse tous les missionnaires qui travaillent dans le 5 continents et aussi dans le monde entier. Que Dieu bénisse aussi les chorales, les membres de la chorale. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui assistent à ce culte à travers l'internet et la télévision. Merci beaucoup. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le passage biblique d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 22, versets 29 à 32. 2 Samuel, chapitre 22, versets 29 à 32. Nous allons lire ensemble. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen. Après le chant de la chorale, je vais recommencer l'interprétation. Veuillez enlever les écouteurs pour le moment.
Merci pour le chant de la chorale. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Le Seigneur d'amour Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose de merveilleux va nous arriver en Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dimanche qui célèbre l'anniversaire de la réforme de la religion. Il y a 501 ans, et Martin Luther, il a provoqué ainsi la réforme de la religion le 31 octobre. Ainsi, il y a 501 ans, ainsi, il y avait la réforme. L'Église doit être toujours renouvelée, doit être toujours, tous les jours renouvelée. L'Église doit changer toujours en Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'Église aussi soit née toujours de nouveau. Même si les vagues violentes s'approchent de moi, je vais m'envoler avec mon Seigneur Jésus au milieu de la tempête. Mon âme regardera ainsi mon Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Couvre-moi ainsi par les bras de Dieu. Je vais m'envoler avec mon Seigneur. Mais je vais regarder mon Seigneur silencieusement. Mais je vais demeurer en mon Seigneur. Même si les vagues violentes s'élancent envers moi, mais je vais m'envoler avec mon Seigneur Jésus au milieu de la tempête. Seigneur, permets-nous d'être renouvelés, permets-nous d'être toujours renouvelés, Seigneur, pour que toutes les églises coréennes s'harmonisent, pour que notre église soit bien utilisée pour l'évangile du monde entier. Nous allons prier ensemble, Seigneur, 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 Dieu notre bon Père, Dieu notre bon Père, sers-toi de nous, change-nous, et toujours, permets-nous aussi de changer, permets-nous de devenir mieux qu'hier. Seigneur, que toutes les églises aussi grandissent toujours avec le Seigneur Jésus. Permets-nous aussi de nous harmoniser. Permets à toutes les églises coréennes de s'harmoniser ainsi. Seigneur, que l'évangile du Seigneur Jésus aussi se répande en Corée du Nord pour que nous aussi très bien aussi chantions très bien pour notre Seigneur Jésus. Nous te regardons. Permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Permets-nous aussi d'être renouvelés toujours par le Saint-Esprit. Permets-nous aussi d'être utilisés très bien aussi par notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit, viens ici. Saint-Esprit, viens ici comme le vent et comme l'eau. Et aussi, Seigneur, à travers nous tous aussi, permets-nous aussi de voir beaucoup de miracles de Dieu. Je t'aime, je m'appuie sur toi, je te regarde. Permets-nous aussi de regarder seulement notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci à toi. La gloire est à toi seul. Permets-nous d'avoir la grâce de Dieu. Seigneur, agis sur nous. Je te crois. Même si les vagues violentes s'élancent vers moi, mais je vais m'envoler avec mon Seigneur Jésus au milieu de la tempête. Et mon âme regardera mon Seigneur silencieusement. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, même si beaucoup de problèmes nous arrivent, Seigneur, permets-nous de regarder notre Seigneur Jésus, permets-nous de mettre notre Seigneur au centre de la vie. Seigneur, permets-nous la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour la grâce de Dieu. Toute la gloire est à toi seul. Seigneur, tout au long de la vie, permets-nous de réjouir notre Seigneur Jésus. Permets-nous aussi de réaliser la volonté de notre Seigneur Jésus en tant que travailleur de Dieu. Merci beaucoup. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le sujet de la prédication d'aujourd'hui, c'est l'Éternel qui éclaire les ténèbres. Il est selon la parole de Samuel, chapitre 22, versets 29 à 32. J'aimerais partager avec vous sur le sujet l'Éternel qui éclaire les ténèbres. L'Éternel qui éclaire les ténèbres. Nous ne vivons qu'une seule fois. Nous ne vivons pas deux fois.
Donc, nous devons bien vivre devant notre Seigneur. Nous devons bien vivre heureux. Il ne faut jamais vivre avec le regret ou des larmes ou des soupirs. Vous savez, les gens du monde vivent avec des larmes ou des soupirs. Mais nous avons cru, nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu, même si beaucoup de problèmes nous arrivent, il faut surmonter ainsi beaucoup de problèmes. Il faut bien vivre, il faut vivre heureux avec notre Seigneur Jésus. Vous savez, des problèmes nous arrivent et des persécutions nous arrivent. Des ténèbres, certains désespoirs nous arrivent parfois, mais nous remercions beaucoup notre Dieu parce que lorsque nous sommes dans la détresse, Dieu nous protège. Il nous permet ainsi de surmonter tous nos problèmes. Il nous permet d'avoir la force et le courage. David, il a vaincu tous ses ennemis. Il a remercié l'Éternel Dieu. Il s'est rappelé très bien toute la grâce de Dieu. Ainsi, il a écrit sa prière. Ça, c'est la parole d'aujourd'hui. D'abord, il a remercié l'Éternel qui éclaire ses ténèbres. Il est écrit dans 2 Samuel 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel, tu éclaires mes ténèbres. David, il est roi qui est respecté par les Israélites. L'Éternel a dit, c'est l'homme qui est convenable à ma volonté. Mais vous savez, si vous voyez la vie de David, est-ce qu'il y avait toujours de bonnes choses pour la vie de David? Mais pas du tout. Après avoir vaincu le général Goliath, il est devenu gendre du roi Saül. Il est devenu gendre du roi Saül. Il pensait à l'avenir prometteur. Mais vous savez, à partir de ce moment-là, des problèmes toujours lui arrivaient. En voyant la popularité du peuple, le roi Saül était jaloux de David. C'est pour ça que David a dû toujours s'enfuir. Il était héros du peuple, mais il a dû toujours s'enfuir. Il ne dormait pas bien. En évitant toujours l'attaque des soldats de Saül, dans une grotte ou bien dans le désert, il a dû passer ainsi beaucoup de temps. Même dans un ennemi, même chez son ennemi, chez les Philistins, il a dû aussi se cacher. Contre l'épée, il a dû chercher un refuge contre l'épée de Saül. C'était le temps très sombre. C'était le temps qui était rempli de ténèbres. Parfois aussi des ténèbres nous arrivent, la nuit de problèmes nous arrive, la nuit de désespoir nous arrive, la nuit de tristesse nous arrive ainsi. Quelqu'un était toujours en bonne santé, un jour il a passé un hôpital, alors il est tombé malade, très très gravement, grièvement. Vous savez, le cancer, si on trouve le cancer, déjà le cancer est très grave. Donc, il faut bien passer à l'hôpital tous les ans. On peut trouver seulement le cancer en dernier stade. Parfois, ainsi, l'ombre de la mort nous arrive. Mais à ce temps-là, notre Seigneur, notre Éternel est notre lumière. Vous savez, est-ce que vous avez fait une ascension en montagne? Quand j'étais étudiant, moi j'ai fait une ascension en montagne de Chili. Alors le soleil se couchait, alors il y avait que des ténèbres, c'est pour ça que c'était vraiment difficile. C'était difficile de descendre de la montagne. Si on se perd dans la montagne, c'est vraiment difficile de trouver le chemin. Donc, lorsque
l'on fait une ascension en montagne, avant le coucher du soleil, il faut descendre. Il faut descendre ou bien il faut chercher un asile, un refuge. Mais lorsque des ténèbres de la vie nous arrivent, l'Éternel deviendra notre lumière et il nous éclairera nos ténèbres. Il est notre lumière. Notre Seigneur est notre lumière. Donc, il éclairera nos ténèbres et il enlèvera ainsi nos problèmes. Il nous permettra d'être remplis de la grâce de Dieu. Devant les problèmes que les gens du monde ne peuvent pas résoudre, l'Éternel nous permettra ainsi de surmonter tous ces problèmes. Devant les situations désespérantes, Dieu nous sauvera, il nous permettra d'avoir du courage et il nous permettra de surmonter beaucoup de problèmes. Il nous permettra la parole de Dieu, il nous permettra aussi la paix de Dieu. Il est écrit dans Somme chapitre 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans ces paroles, il y a une lumière. Dans ces paroles, il y a la vie. Dans ces paroles, il y a le chemin de salut. Il est écrit dans Somme chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il faut croire en Seigneur Jésus. Il faut faire confiance à l'Éternel seulement. L'Éternel, Seigneur, deviendra votre lumière. Il vous permettra ainsi de trouver ainsi le chemin dans la nuit de désespoir, dans la nuit de tristesse, dans la nuit de désespoir. Il nous permettra ainsi de voir la lumière. Donc, nous devons seulement nous appuyer sur l'Éternel Dieu. David, il s'est appuyé seulement sur le Seigneur. Si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus, nous verrons ainsi beaucoup de miracles. David, il est devenu roi. Et après, il a conquis la montagne de Zion. À ce temps-là, il voulait construire la capitale. La forteresse de Jérusalem, c'était vraiment importante. Personne ne pouvait bien conquérir. Parce que sur la forteresse de Jérusalem, on a pu très bien protéger la forteresse de Jérusalem. C'était difficile de conquérir la forteresse de Jérusalem. Les gens de la tribu de Jébus, ils se moquaient de David. Il est écrit de Samuel, chapitre 5, 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. C'était la forteresse très très forte. Même les aveugles te repousseront. Tu ne pourras pas entrer ici, là. Parfois, la forteresse très très forte pourra se situer devant nous, n'est-ce pas? Si nous faisons confiance à l'Éternel Dieu, nous pourrons surmonter cette forteresse. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je franchis une muraille. Si tu es là, si tu es avec moi, je peux franchir une muraille. Nous pouvons franchir une muraille de tristesse. Nous pouvons franchir une muraille de problèmes. Vous savez, la plus grande muraille, ça se trouve toujours en nous. Ce qui nous empêche toujours de faire quelque chose, n'est-ce pas? Par une parole, nous sommes blessés. Par une parole, nous sommes accablés. Il faut franchir cette muraille. Parfois, cette muraille peut devenir votre mari, n'est-ce pas? Certains disent que moi, je vis toujours avec mon ennemi. Mais pourquoi vous vivez avec votre ennemi? Vous devez vivre toujours seulement avec votre amoureux. Ne le considérez pas votre mari comme un ennemi. Avant, il était un ennemi, mais maintenant, il est mon amoureux. Il faut le considérer comme votre amoureux. Votre mari est votre amoureux.
Il faut franchir la muraille de pensées négatives. Parler de façon négative, agir de façon négative. Il ne faut jamais dire comme ça. Même s'il y a beaucoup de choses, bonnes choses, certains disent toujours des choses négatives. Parmi beaucoup de bons plats, on critique certains plats qui est mauvais. Ne le considérez pas comme mauvais. Il faut changer de pensée. Il ne faut jamais penser de façon positive. Il faut franchir la muraille de pensée négative. Il faut franchir une muraille de maladie. Il faut franchir une muraille de tristesse. Il faut franchir une muraille de désespoir. Notre Seigneur est avec nous. Nous pouvons bien vivre en tant que vainqueurs. Il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 35, qui nous séparera de la mort de Christ sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ça c'est la confession de Samuel. Et aussi on peut voir cette confession dans Somme chapitre 18 verset 1. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon tout. Je t'aime. Il a fait confiance à l'Éternel. Ainsi, le 16e président américain, Lincoln, il a fait confiance à l'Éternel. Il est le plus respecté par les Américains. En 1861, il est devenu président des États-Unis. Mais après, il a proclamé l'abolition du système de l'esclavage. Alors, cet État ont organisé une association du Sud et après, il a commencé à conquérir l'armée du Nord. Au début, l'armée du Sud a toujours gagné des combats parce qu'il y avait un général très capable. Un jour, l'armée du Nord a gagné un combat. Alors, certaines personnes lui ont dit, alors l'Éternel, il est pour nous. Alors, le président s'inquiétait toujours du parti de Dieu. Lincoln a dit, moi je m'intéresse seulement si l'Éternel est pour nous ou pas. Si je lis toujours la Bible, l'Éternel m'a permis toujours de savoir cette vérité à travers la vie de David. Enfin, il a vaincu la guerre le 4 juillet 1863. Enfin, il a pu très bien établir la base du démocratisme pour le monde entier. Ainsi, il a fait confiance à l'Éternel seulement. C'est pour ça qu'il a pu très bien créer cette nouvelle histoire. Il est écrit dans Somme, chapitre 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel n'est pas notre berger, on manquera de beaucoup de choses, n'est-ce pas? On souhaite toujours posséder beaucoup de choses, n'est-ce pas? Même si notre vie est paisible, même si notre vie est vraiment confortable, on souhaite avoir beaucoup plus de choses. On souhaite avoir beaucoup de situations confortables. Mais si toutes ces choses deviennent notre but de la vie, notre vie sera très vaine. L'Éternel vous permet ainsi beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Pour partager avec d'autres personnes. L'Éternel vous permet beaucoup de bénédictions. Lorsque vous recevez beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, vous devez bien partager votre bénédiction avec d'autres personnes. Si l'Éternel vous permet la bénédiction de Dieu, il vous permettra ainsi de partager votre bénédiction avec d'autres personnes. L'Éternel, il devient notre bouclier. Il est écrit 2 Samuel, chapitre 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous qui se confient en lui. Il est un bouclier. Il est notre bouclier. En Seigneur, nous pouvons bien trouver un refuge parce qu'il est notre bouclier. Il est notre refuge. Il est notre protecteur. Il est notre forteresse. En Seigneur Jésus, il n'y a aucune
aucune inquiétude et aucune préoccupation parce que l'Éternel, il nous protège. Si l'Éternel ne nous protège pas, seulement nous serons tristes et nous pleurerons seulement avec des tristesses. À ce temps-là, toujours, il nous protégera, il nous protégera, il nous protégera. Il était écrit dans Somme, chapitre 5, verset 12, « Alors tous, car tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Il est notre bouclier. Il est écrit dans Somme, chapitre 33, verset 20, « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » David était toujours avec l'Éternel, Dieu. Il a pu très bien surmonter toutes sortes de problèmes. Il a pu se réjouir de toute bénédiction de Dieu. Il était bien utilisé par Dieu. Ainsi, il est écrit, son nom est écrit ainsi dans l'histoire de l'humanité. Sauf une erreur, toute chose était parfaite devant l'Éternel. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 32 à 34, car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il est notre bouclier, il est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre guide, il est notre il dirige notre vie. Alléluia. Au début du livre de Samuel, une femme n'avait pas d'enfant. Elle s'appelle Anne. Elle a confessé comme suivant. Il est écrit dans le 1er Samuel, chapitre 20, chapitre 2, verset 2. « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Face à une situation désespérante, Anne, il a fait confiance à l'Éternel. Après, il a pu recevoir son fils Samuel. Et après, il a pu recevoir 3 enfants, 3 fils et 2 filles. À la fin du roi David, même son fils a tenté de le tuer, mais quand même, David a pu surmonter tout le problème. Enfin, il a pu très bien mener sa vie. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 49 à 50. « Et qui me fait échapper à mes pieds, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » L'Éternel était avec lui. Il lui a permis ainsi de remporter la victoire. C'est pour ça qu'il a remercié et il a remercié. C'est l'Éternel qui a fait cela. C'est l'Éternel qui a fait cela. Il a confessé comme suivant. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma postérité, l'Éternel me permettra ainsi beaucoup de miséricorde. C'est pour ça qu'il a remercié l'Éternel. Parfois, des problèmes nous arrivent au début d'accepter la foi. Nous pouvons avoir des problèmes. Si quelqu'un adore l'idole, si quelqu'un a adoré l'idole, si cette personne accepte Seigneur Jésus comme sauveur, des problèmes spirituels peuvent nous arriver. Mais si nous surmontons ces problèmes spirituels, nous pourrons très bien recevoir beaucoup plus de bénédictions de génération en génération. Vous savez, ça c'est la bénédiction pour les chrétiens. Donc, il faut mettre l'Éternel Dieu au centre de la vie. Si vous vivez comme cela, si vous faisons confiance à l'Éternel, qui est le refuge, qui est la forteresse, qui est le bouclier, certainement de quelque chose de merveilleux nous arriveront. Il y a 501 ans, Martin Luther a placardé à la porte de l'église de Wittenberg le document de 95 thèses. Le 31 octobre 1517. Alors,
On lui a demandé ainsi de se comparaître devant un tribunal. Alors, ses amis lui ont demandé de ne pas comparaître devant un tribunal en 50 ans de sa vie. Mais Martin Luther, il est comparu devant un tribunal. À ce temps-là, le pouvoir du pape était très puissant, même le pape a pu changer de roi. Mais il n'était qu'un moine, mais quand même, il a lutté contre le pape. Il est écrit dans Somme 41. 6.1. Que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et après, il a écrit ce cantique, c'est un rempart que notre Dieu. Il a composé ce cantique, Martin Luther. Ce cantique aussi était bien chanté par beaucoup de pasteurs. Le pasteur Jugichol, au cours du cantique, il a chanté ce cantique. Tous les fidèles ont chanté ce cantique. Alors, il a lutté contre ainsi les soldats japonais. En 1944, il est mort comme un martyr, et le pasteur Kim Chol-un, il était son successeur. Il a travaillé pour l'église Sanjangyeon, et il est mort aussi par les communistes. Et il a chanté aussi ce cantique avec tous les fidèles. On a chanté ensemble ce cantique. Ce cantique, il nous permet ainsi d'avoir du courage et de la forteresse. Ainsi, nous devons ainsi avoir du courage, comme le pasteur Jugichol. Ça, c'est la vérité. L'Éternel nous permet ainsi de savoir, la vérité gagne toujours son combat. Il ne faut jamais rester calme. Il faut lutter contre le faux. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce période extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même, celui qui nous sauvera. Quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu qui fait l'homme. Jésus-Christ, il se nomme, la victoire le restera. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Celui qui nous sauva, quel est-il? Jéhovah. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Alléluia. Nous allons remporter toujours la victoire en Seigneur Jésus-Christ, même si des problèmes nous arrivent, même si des ténèbres nous entourent, nous allons remporter certainement la victoire. Nous allons remporter la victoire certainement. Il est notre lumière, il est notre secours, il est notre bouclier. Si nous faisons confiance à l'Éternel, notre Seigneur Jésus, tous les problèmes disparaîtront et tous les problèmes seront enlevés. Nous allons remporter la victoire certainement. Je vous demande de faire confiance à l'Éternel seulement. Je vais prier maintenant. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, nous allons remporter la victoire avec cette promesse. Nous marchions ensemble. Permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit avec cette parole. Permets-nous de remporter toujours la victoire. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce qui est votre vie? Votre vie disparaîtra comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus-Christ est la plus grande bénédiction. C'est la première fois que je suis là. Je souhaite croire en Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut cela, levez-vous s'il vous plaît. Dans les lieux de prière, devant l'Internet, prenez votre décision. Si quelqu'un s'est égaré dans le monde, si quelqu'un n'était pas sûr du salut, levez-vous s'il vous plaît. Répétez après moi s'il vous plaît. Dieu mon Père,
Je suis pécheur. Je ne savais d'où je venais, pourquoi je vivais, vers où je me dirigeais. Ainsi, je menais une vie errante. Pour mes péchés, tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts. Moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Dès maintenant pour l'éternité, je vais vivre avec mon Seigneur Jésus. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus ainsi vainqueurs en Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, même si des problèmes nous arrivent, permets-nous aussi de saisir notre Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Même si des problèmes nous arrivent, permets-nous de surmonter tous ces problèmes. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit du Seigneur. Saint-Esprit, viens ici, comme le feu, comme l'eau. Et Seigneur, permets-nous aussi d'enlever tous les problèmes. Seigneur, permets-nous d'avoir une foi forte. Seigneur, nous te regardons, nous nous appuyons sur toi. Permets-nous de surmonter tous les problèmes. Deviens notre lumière, deviens notre secours, deviens notre bouclier. Permets-nous d'être sauvés de tous les problèmes. Seigneur, secours-nous. Seigneur, secours-nous. Permets-nous la grâce de Dieu. Alléluia, je t'aime, je te regarde, je m'appuie sur toi. Même si les vagues violentes s'élancent envers moi, je m'appuie. Je vais m'envoler avec mon Seigneur Jésus. Au milieu de la tempête, mon âme regardera silencieusement mon Seigneur. Si vous êtes malade, imposez les mains sur les poings malades. Si vos membres de la famille sont malades, imposez les mains aussi pour votre membre de la famille. Tu es notre bon Père, tu es notre lumière, notre bouclier. Seigneur, sauve-nous de tout le problème, sauve toute maladie. Ainsi, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus, toutes les maladies, retirez-vous. Que tous les problèmes soient résolus. Les maux de tête, la dépression, les maux de tête, la maladie mentale, la maladie cérébrale, retirez-vous. La maladie cardiaque, gastro-intestinale, retirez-vous. La maladie cardiaque, l'hypertension, le diabète, retirez-vous. Les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. La maladie cutanée, la stérilité, retire-toi. Les maladies incurables des enfants, retirez-vous. Que la famille soit heureuse, que les enfants soient bénis par Dieu. Que tous les enfants qui préparent le baccalauréat reçoivent l'intelligence de Dieu. Que tous les problèmes acceptent aussi, reçoivent le travail. Que toutes les prières soient répondues par Dieu. Si vous avez prié, vous avez reçu la réponse de Dieu. Merci beaucoup pour tout. Je te prie au nom de Seigneur Jésus. Amen. Même si les vagues violentes s'élancent envers moi, je vais m'envoler avec mon Seigneur Jésus. Au milieu de la tempête, mon âme regardera silencieusement mon Seigneur. Quelqu'un a un problème dans l'estomac. L'estomac a gonflé, l'estomac est blessé et cette personne est guérie de sa maladie. L'ulcère de l'estomac et le cancer de l'estomac, toutes sortes de maladies concernant l'estomac sont disparues. Quelqu'un qui souffre des maux de tête est guéri. Quelqu'un qui souffre de la souffrance de l'épaule est guéri aussi. Quelqu'un qui ne digère pas très bien, il y a quelque chose toujours autour du cou. Quelqu'un qui souffre de l'amygdalite est guéri aussi. Quelqu'un, récemment, la dépression a commencé et il souffre de la dépression, il est guéri aussi. Quelqu'un qui a mal aux yeux est guéri aussi. Il est notre guérisseur. Il résoudra nos problèmes. Il éclairera nos problèmes. Dites à vos voisins, nous allons gagner certainement. Nous allons offrir les offrandes avec des remerciements. Monsieur le diaconat va prier maintenant. Dieu d'amour et de grâce de Dieu, merci beaucoup
Aujourd'hui aussi, tu nous as permis ainsi, ce bonjour, et à travers ainsi le pasteur et en Holy, tu nous as permis ainsi la parole de Dieu. Merci beaucoup. Comme la prédication du pasteur, tu nous as permis ainsi de remercier notre Dieu. Nous souhaitons offrir les offrandes avec des remerciements. Permets de le faire avec joie et remerciement. Saint-Esprit soit avec nous. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 리더들을 모아서 기독교 정신으로 한국과 세계를 변화시켜 나갈 꿈을 가져야 됩니다. 통일 시대를 열어갈 꿈을 가져야 됩니다.